عمران خان کے خلاف دھڑا دھڑ فیصلے آتے جا رہے ہیں۔ وہ کوئی خبر نہیں رہی کہ عمران خان کے خلاف کتنی سزا کا فیصلہ آیا ہے، کتنے جرمانے کا فیصلہ آیا ہے، لیکن خبر یہ ہوتی ہے کہ کوئی فیصلہ عمران خان کے حق میں آ جائے، وہ خبر ہوتی ہے۔ تو وہ خبر ایک آ گئی ہے، آئندہ چل کے دیکھتے ہیں کہ ان جج صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ زیبا چودھری جج جو تھی، جن کے حوالے سے عمران خان نے کوئی ایسی بات کہہ دی تھی جس کو توہین عدالت قرار دیا گیا، عمران خان نے اس کے بعد ان سے باقاعدہ معافی مانگی، ان کی عدالت میں بھی گئے، لیکن اس دن محترمہ اپنی عدالت میں موجود نہیں تھی۔ عمران خان باقاعدہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے وہاں گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو معاف نہیں کیا گیا۔ ایک عدالت میں مقدمہ، دوسری میں، تیسری میں، اس طرح سے عمران خان کے خلاف یہ کیس چلتا رہا۔ بالآخر یہ جسٹس عمر فاروق صاحب کی طرف سے بھیجا گیا کیس، مرید عباس جج ہیں، انہوں نے عمران خان کو باعزت بری کر دیا توہین زیبا کیس سے۔ عمران خان کی طرف سے آخر کار ایسا کیا کہا گیا تھا؟ کیا جو کچھ فیصل واوڈا کی طرف سے ججوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی پگڑیوں کو رولا جائے گا، ان سے فٹ بال کھیلا جائے گا، اسی طرح سے دیگر لوگوں کی طرف سے جو کچھ ججوں کے بارے میں کہا گیا، کیا عمران خان نے اس سے سخت کہہ دیا تھا جج صاحبہ کے بارے میں؟ سپریم کورٹ کے جج کی، ہائی کورٹ کے ججز کی توہین ہوتی ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ شاید دیکھا گیا کہ ایک سیشن جج کی توہین پر بھی ایسی کارروائی کی گئی کہ عمران خان کے خلاف جو بھی ان سے بن پڑتا تھا، پراپیگنڈا کیا گیا، جھوٹا پراپیگنڈا، بے بنیاد پراپیگنڈا۔ عمران خان یا کسی بھی بندے نے جب معافی مانگ لی تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو جانا چاہیے۔ ویسے تو مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی طرف سے بھی توہین ججز کے بعد معافی مانگی گئی تھی، توہین عدالت کے بعد معافی مانگی گئی تھی، لیکن ان کو جسٹس ثاقب نثار کی طرف سے معاف نہیں کیا گیا تھا۔ ان کو 1 کو 2 کو 3 کو 4 کو سزا پر سزا دی گئی تھی۔ ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا تھا وہ واقعی ایسا تھا کہ جو ناقابل معافی تھا۔ وہ ججوں کو گالیاں، ننگی غلیظ گالیاں دیتے تھے، ان کو چیلنج کرتے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ اب بلا لیا گیا ہے، اس سے پہلے ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب ان کو تھپکی دے رہے تھے، وہ گالی پہ گالی، کردار کشی پہ کردار کشی، کتے کا بچہ تک بھی کسی نے کہہ دیا تھا۔ تو ایسے میں کیسے ان کو معاف کیا جا سکتا تھا؟ لیکن اتنی زیادہ سزا ان کو نہیں دی گئی تھی۔ عمران خان کی طرف سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ان جج صاحبہ کی طرف سے کیا گیا ہے، جو کچھ کر دیا گیا ہے، یہ شرمناک ہے، ہم اس حوالے سے عدالت میں جائیں گے۔ عمران خان کی طرف سے یہ شرمناک الفاظ استعمال کیے گئے تو اس پر زمین آسمان ان کے مخالفین نے ایک کر دیا، ان پر کیس چلا، ایک عدالت میں، دوسری عدالت میں، فرد جرم، فلاں سلسلہ۔ بالآخر یہ معاملہ چلا گیا مرید عباس صاحب کے پاس۔ انہوں نے عمران خان کو اس کیس میں باعزت بری کر دی۔ عمران خان کو سزا دینے والے ہر جج کو کہیں نہ کہیں نوازا گیا ہے، پروموشن دی گئی ہے۔ پچھلے ہی دنوں عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں یہ جج نے باندھ دیا تھا، ان کو بھی گریڈ 21 سے 22 میں بھیج دیا گیا ہے، وہی ہمایوں دلاور صاحب۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان کے خلاف جس جج نے فیصلہ کیا اس کو نوازا گیا۔ تو مرید عباس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہوگی؟ عمران خان کے حق میں فیصلہ دینے والے ججوں کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے بڑے شہر سے چھوٹے شہر میں، اور چھوٹے شہر سے کسی ریموٹ ایریا میں۔ تو مرید عباس کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی دیکھتے ہیں، آئندہ پتہ چل جائے گا۔ عمران خان نے یہ سارا کیوں کہا تھا، ان کو کیوں کہنا پڑا تھا؟ کیونکہ ان جج صاحبہ کی طرف سے شہباز گل کا غیر قانونی طور پر ریمانڈ دے دیا گیا تھا۔ شہباز گل، ان کے جتنے زخم آئے تھے، ایک جج کی طرف سے ان کو جوڈیشل کیا گیا، جبکہ رجیم چاہتی تھی کہ ان کا ریمانڈ دے دیا جائے۔ ایک دوسرے جج کے پاس یہ معاملہ گیا، انہوں نے اس معاملے کو دیکھا، دیانتداری سے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجسٹریٹ کی طرف سے جو فیصلہ کر دیا گیا ہے، ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، اتنے ان کے زخم ہیں، ان کو کیسے ریمانڈ پر دوبارہ سے دیا جا سکتا ہے؟ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جائیں گے، جیل چلے جائیں گے، ان کو جیل میں تو خیر رکھا گیا۔ تو اس کے بعد پھر زیبا چودھری کے پاس یہ مقدمہ بھیج دیا جناب عمر فاروق صاحب نے، اور انہوں نے شہباز گل کا ریمانڈ اس کے باوجود دے دیا کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھے۔ اس پر عمران خان کی طرف سے یہ رد عمل آیا تھا۔ اس پر شہباز گل بھی اس فیصلے پر جس میں عمران خان کو بری کیا گیا ہے وہ بڑے جذباتی ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوری تفصیل بتائی ہے کہ یہ کیسے سلسلہ شروع ہوا اور کیسے عمران خان کے خلاف یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ شہباز گل بھی بڑے ممنون ہیں کہ عمران خان نے ان کے لیے اتنی بڑی بات کی تھی جس کے عمران خان کو نتائج
بھی भुगतना पड़े। शहबाज गिल की ऑडियो भी आपके सामने रखते हैं। अच्छा जी, अगली खबर, जज मुरीद अब्बास ने इमरान खान को खातून जेबा चौधरी, जज जो जेबा चौधरी थी, उनको धमकी देने के केस में बाइज्जत बरी कर दिया। याद कीजिए, जब मुझे गिरफ्तार किया गया था, पहले तो अगवा किया गया था, फिर तशद्दुद किया गया, फिर गिरफ्तारी डाल दी गई, और एक जज ने, जब मैं अदालत में पहुंचा तो जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने जाहिर है रिमांड देना था, क्योंकि रिमांड लेने के लिए पूरे कर्नल साहब भी मौजूद थे, मेजर साहब भी मौजूद थे, आईएसआई का पूरा प्रेशर था, पीछे से जो डीजीसी थे वो पूरी तरीके से उसको मैनेज कर रहे थे, और वो एक रिमांड तो मिलना ही मिलना था जाहिर। तो जब वहां पर मुझे ले जाया गया तो मेरा पूरा जिस्म नीला था जख्मों से, क्योंकि मुझे इतना तशद्दुद किया हुआ था। और वहां पर जो लोग हमारी पार्टी की तरफ से थे उनमें कमल शौजब भी थी, हमारे बहुत सारे वकला भी थे, अली बुखारी साहब और दूसरे वकला वहां मौजूद थे अदालत के अंदर, और फवाद चौधरी भी थे उस वक्त, आपको पता है कि वो भी पहुंचे थे। और इन तमाम लोगों के सामने मैंने अपनी कमीज उठाकर अपनी कमर जो है वो जज को दिखाई और मजिस्ट्रेट को दिखाई, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हालांकि मुझे जब अक्सर अदालत लाया जाता था तो ऐसे इंजेक्शन देकर लाया जाता था कि मैं अदालत में बोल ना सकूं या मुझे पता ना लगे मुझे कहां लाया गया, और मैं आधा मऊफ होता था, और मुझे, ताकि मैं पूरी तरीके से अदालत के साथ दुरुस्त तरीके से बात ही ना कर सकूं। तो मैंने जब वो कमर से उठा के कपड़ा दिखाया और जज ने मेरी कमर देखी तो उसने रिमांड देने से इनकार कर दिया। उसने उसी टाइम मेडिकल करवाने का हुक्म दिया और मुझे जुडिशियल कर दिया। अब ये अपनी नौयत का वाहिद काम हुआ था जो उसके बाद हुआ। अब जज ने जब ये फैसला किया तो मुझे जाहिर है जेल लेके जाना था, क्योंकि जुडिशियल कर दिया गया, लेकिन मुझे जेल लेके जाने की बजाय वहीं पर एक साइड पर एक अलग कमरे में दोबारा से कैद कर दिया गया। पूरी रजीम जो है वो एक्टिव हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जेल नहीं जा सकता, जो मर्जी हो। वहां पर 2-3 एसपीज थे, उनमें से मुझे उन्होंने बताया कि जी अब ऑर्डर तो जेल का हो गया है, लेकिन लग नहीं रहा कि आप जेल जाएं, क्योंकि दूसरी तरफ से आईएसआई और दूसरे लोग मुकम्मल एक्टिव हैं कि आपका रिमांड हर सूरत लेना है। तो इन्होंने एक केपी से ताल्लुक रखने वाले एडिशनल सेशन जज थे, उनके सामने मजिस्ट्रेट का जो फैसला था उसकी अपील रख दी। ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का काम था, ऐसे होता नहीं है कि चंद ही घंटों में जो एडवोकेट जनरल थे इस्लामाबाद के वो भी पहुंच गए। आजकल खैर वो जो एडवोकेट जनरल साहब हैं वो भी नून लीग से दूर हो गए हैं और तनकीद करते हैं रजीम पे, लेकिन उस टाइम वो भी रजीम का हिस्सा थे पूरी तरह से। तो वो भी पहुंच गए और इन्होंने उन एडिशनल जज साहब के सामने मुकदमा रखा कि इसका रिमांड हमें हर सूरत चाहिए, इसको तो अभी और कुछ चढ़ानी है और इससे और चीजें मालूम करनी है और इमरान खान के खिलाफ बयान दिलवाने हैं। उन एडिशनल सेशन जज साहब का अल्लाह भला करे वो खड़े हो गए, उन्होंने स्टैंड ले लिया, उन्होंने कहा कि इतनी तशद्दुद के बाद मैं रिमांड नहीं दे सकता, मजिस्ट्रेट ने दुरुस्त फैसला किया है, मजीद आपको ये बंदा दे दें ताकि आप और तशद्दुद करें, ये जुडिशली होगा। जब उन्होंने ये फैसला कर दिया तो शाम हो चुकी थी, 5-6 बज चुके थे, इन्हें मुझे जेल लेके जाना पड़ा। वो एक अलग बात है कि जेल ले जाने के बाद भी उस तशद्दुद का वो सिलसिला वहां भी जारी रहा, लेकिन इनकी हजीमत हुई और आईएसआई को और उस वक्त के काबरीन को ये चीज मंजूर नहीं थी कि हमारी ऐसी अदालत में हजीमत हो। तो उन्होंने फिर एक नया काम शुरू किया और जस्टिस आमिर फारूक साहब को बीच में मिला के मेरे रिमांड का जो फैसला एडिशनल सेशन जज का था वो हाईकोर्ट में चैलेंज किया। आमिर फारूक साहब ने उस पर, उन्हें जानते हुए भी कि मेरे पर तशद्दुद हो रहा है, उस फैसले को रिवर्स करके जेबा चौधरी साहबा तक भेजा और जेबा चौधरी साहबा ने मेरा दोबारा से रिमांड दे दिया ताकि मुझे एक दफा फिर ले जाकर उन आईएसआई के हुकूमत खानों में कुट चढ़ाई जाए। वो आईएसआई थी या एमआई थी ये मैं वाज़े तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि जाहिर है मेरे पास तो उसकी प्रूफ नहीं, लेकिन सीमिंगली इधर आईएसआई होगी एमआई होगी। तो जब ये जेबा चौधरी साहबा ने दोबारा ये हरकत की, दोबारा वो रिमांड दिया, तो इमरान खान साहब ने उनके बारे में एक स्टेटमेंट दी थी। उस वक्त उन्होंने मेरे लिए रैली भी निकाली थी। मुश्किल हालात थे इमरान खान साहब पे, लेकिन मैं उनके साथ उनका वफादार साथी था और वो मेरे साथ जाहिर है मेरे लीडर भी थे और उन्होंने पूरा साथ निभाया। और उस वक्त जब मुश्किल तरीन हालात थे वो डट के खड़े हुए और उन्होंने एक रैली निकाली मेरे लिए और उसमें उन्होंने तकरीर करते हुए जेबा चौधरी साहब को कहा कि आपका एहतसाब होना चाहिए और कानून के मुताबिक आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस चीज को धमकी बना दिया गया और इमरान खान साहब के ऊपर मेरी यकजहती में बयान देने के लिए उन पर केसेस बना दिए गए। याद करें उसके लिए मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब को अदालतों का भी चक्कर लगाना पड़ा और टाउट्स ने इस सारे मामले को कहां से पहुंचाकर कहां पहुंचा दिया था और इस मामले को नीचे नहीं गिरने दे रहे थे और कह रहे थे कि बहुत बड़ी तौहीन कर दी। हालांकि माजी में जो नून लीग ने कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया हुआ है, मरियम नवाज ने जिस तरीके से जजेस को गालियां दी हुई, उनकी नंगी वीडियोस के क्लेम किए हुए हैं टीवी पर बैठ के मेरे पास हैं और जो कुछ जजेस के साथ किया हुआ है उस पर कोई नहीं बोला। लेकिन इमरान खान के इस बयान पर कि तशद्दुद के बावजूद दोबारा रिमांड क्यों दिया गया, इस पर उनके ऊपर मुकदमा बना दिया गया। मैं जाती तौर पे आपको बताऊं तो मुझे भी इसका बहुत इमोशनली या साइकोलॉजिकली मेरे पे इसका दबाव था। वैसे तो इमरान खान साहब पर अब सैकड़ों केसेस बना रखे हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली ये जो केस था वो जो उनकी मेरे लिए मोहब्बत थी उस वजह से बना। जब मेरे पे तशद्दुद हो रहा था तो वो अपने आप को रोक ना पाए और उन्हें ये सख्त बयान भी देना पड़ा जो उन्होंने कानून के मुताबिक बयान दिया था। सिर्फ ये कहा था कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ।
اور وہ انہوں نے ریلی بھی نکالی. مشکل حالات تھے, ٹیررزم کا خطرہ تھا, ان کی جان خطرے میں تھی, اس کے باوجود وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اپنے سٹانس کے اوپر اور اپنے ورکر کے ساتھ, جو کہ میرے لیے بڑی ہی عزت کی بات ہے, میرے لیے بڑی وہ ایک اوور ویلمنگ بات ہے میرے لیے کہ اس وقت انہوں نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا. تو آپ نے سن لیا کہ شہباز گل نے اس حوالے سے کیا کہا ہے. بہرحال عمران خان نے شرمناک کے الفاظ ان جج صاحبہ کے لیے استعمال کیے تھے, اور پھر عمران خان نے اس پر معذرت بھی کر لی تھی جو قبول نہیں کی گئی, اور پھر میرٹ پر فیصلہ ہوا تو عمران خان کو بری کر دیا گیا. عمران خان کے باقی کتنے کیسز ہیں؟ عمران خان کے اگر 200 کیسز ہیں تو بریت میں باقی رہ گئے 199, 1 کم 200. اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ عمران خان کے باقی کیسز میں کس طرح سے کب کیسے فیصلے آتے ہیں. اللہ حافظ.